ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ በዋሸራ አካዳሚ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የ11ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ግሬድ 11 ዩኒት 5 ሌሰን 14 ላይ ሊቻትለር ፕሪንሲፕልስ ምን እንደሆነ ስቴት አድርገናል። እንዲሁም ደግሞ the effects of concentration, pressure, temperature and catalyst on the position of chemical equilibrium ላይ ምን እንደሚመስል አይተናል። ዛሬ ሌሰን 15 ላይ ኤክሰርሳይዝ ይሆናል የምንሰራው። እንግዲህ እስከ ኤክሰርሳይዝ 5.10 ያሉትን ሰርተናል። እዚሁ መጽሐፋችሁ ላይ ያለው ኤክሰርሳይዝ 5.11 ጀምሮ በዚህ ሌሰን ላይ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ 5.11 ላይ አንድ ጥያቄ ነው ያለው። እሱም ምንድነው? የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው A and B react to produce C according to the following chemical equations ነው የሚለው። A እና B react አድርገው እዚህ ጋር C ፈጥረዋል ወይም C የሆነ ፕሮዳክት። amount of A and B are added to an equilibrium. A እና B amount added ቢሆን to an equilibrium reaction mixture of A እዚህ ጋር B እና C ላይ such that when equilibrium is again reached the amount of A and B are doubled in the same volume. amount of A and B double ሆነ in the same volume. how is the amount of C changed ነው የሚለው። እንግዲህ C ላይ ያለው change ምንድን ነው? how is the amount of C changed? So when you come to the answer, when you increase the concentration of the reactant, እንግዲህ reactantun A and B increase ስናደርግ the equilibrium will shift to the right to the counteract the change. እንግዲህ አይደለ እና B concentration increase ስታደርጉ ወይም ስናደርግ ኢኩሊብሪየማችን ሽፍት የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደ ራይት ነው። to the right to the counter react the change ማለት ነው። this means that more products ወይም C will be formed አይደለ? ወደ right direction ነው ስንል እንዳያችሁት A react with B give us C ነው። so more product ምን ይሆናል? ይፈጠራል። ፕሮዳክቱ ማለት ነው C ነው። until new equilibrium is what? established ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሰመራይዝ ስናደርገው initially you have what? a certain amount of A, B and C at equilibrium. initially ነበረን by doubling the amount of A and B እና Bን double ስናደርገው by doubling you increase you increases their what? concentration ምን ይሆናል? ይጨምራል። so the equilibrium will shift to what? to produce more C in response to what? the increased ያደረገው ምላሽ ለመስጠት ለዛ ኢኩሊብሪየም ወደ shift ያደርጋል ወደ C ነው to produce what? C ማለት ነው concentration of A and B. thus the amount of C will increase when what? the equilibrium is reestablished. the amount of concentration of C ምን ይሆናል? increase ይሆናል ነው። let's come to the next one. ሌላው exercise 5.12 ነው። ኤክሰርሳይዝ 5.2 ጥያቄዎቹ በሙሉ ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬዠር ነው የሚያሳዩት። ምክንያቱም በሙሉ ጋዝ ናቸው። look at the following equations ይላል and decide whether an increase in pressure obtained by decreasing the volume will increase or decrease or have no effect on the amount of product ይላል። እንግዲህ ኢፌክት አለው ወይስ የለውም? ከሌለው ደግሞ እያንዳንዱን ሪዝኔብል ሆነ እናስረዳለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሙሉ A ለምሳሌ ካርበን ሞኖክሳይድ እንደ ጋዝ react with chlorine in the form of gas carbonyl chloride ነው በሙሉ in the gaseous form የተሰጡን። Bም እንደዚሁ hydrogen sulfide in the gas form decompose into hydrogen gas and sulfur in the form of gas ማለት ነው። C ላይም carbon in the form of gas carbon disulfide gas ነው። እንግዲህ ወደ መልሱ ስንመጣ እያንዳንዱ መጀመሪያ አሁን ይሄ ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬዠር ነው። ስለ ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬዠር የምናወራ ከሆነ ስለምንድነው? ስለ ሞልስ ኦፍ ዋት? ስለ ሞልስ እናወራለን ማለት ነው። የእያንዳንዱን ሞልስ ኦፍ ሪአክታንት እና ሞልስ ኦፍ ፕሮዳክቱን ማወቅ አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞልስ ኦፍ ጋዝ ኦን ዘ ሪአክታንት ሳይድ እዚህ ጋር ስንት አለን? 1 ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ጋዝ አለን። እዚህ ጋር 1 ሞል ኦፍ ክሎሪን ጋዝ አለን። ስለዚህ ሞሉ ስንት ነው? 2 ነው ቶታል ሞል ማለት ነው። ሌላው ሞልስ ኦፍ ጋዝ ኦን ዘ ፕሮዳክት ሳይድ ስንት ነው? 1 ነው። ያ ማለት ቼንጅ ኢን ኤን አሁን ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር እንግዲህ
ፕሬዠር እዚህ ላይ ኢንክሪዝ ብናደርግ ያ ማለት ቮሉም ዲክሪዝ ሆነ ማለት ነው። the equilibrium will shift to what? the right. ኦኬ ኢኩሊብረሙ shift የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደ ራይት ነው። towards product ነው። ኦኬ ወደ ራይት ማለት ነው። ወዴት? ከብዙ ሞል ካለው ወደ ትንሽ ሞል ወዳለው ማለት ነው። ብዙ ሞል ያለው ሪአክታንት ሳይድ ነው። ትንሽ ሞል ያለው ወዴት ነው ያለው? የት ነው? ፕሮዳክት ሳይድ ነው። ስለዚህ ኢኩሊብረማችን the equilibrium will shift to the right ወይም ደግሞ towards what? the product here because እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው ኢኩሊብረማችን ወደ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ኢኩሊብረም shift ያደርጋል ስንል ለምን? ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ there are fewer moles of gas on the product side. product side ላይ ያለው ሞል ትንሽ ነው። ስለዚህ ፕሬዠር ኢንክሪዝ በምናደርግበት ጊዜ ኢኩሊብረማችን ሽፍት የሚያደርገው ብዙ ሞል ካለው ወደ ትንሽ ሞል ወዳለው ነው። ሶ እዚህ ጋር ኮንክሉዥናችን ኢንክሪዚንግ ዘ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ማለት ነው። ወይም ካርቦናይል ክሎራይድ ምንድነው? ያ ካርቦናይል ክሎራይድ እዚህ ጋር አማውንት ምን ይሆናል? ይጨምራል። ይጨምራል። ቢ ስናይ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ጋዝ ማለት ነው ዲኮምፖዝ ኢንቱ ወደ ሃይድሮጅን ጋዝ እና ሰልፈር ያደርገው። ናው ሌትስ ሲ ሞልስ ኦፍ ሪአክታንት ኤንድ ፕሮዳክት። ሞልስ ኦፍ ጋዝ ኦን ዘ ሪአክታንት ሳይድ እዚህ ጋር ሞልስ ኦፍ ጋዝ ኦን ዘ ሪአክታንት ሳይድ አንድ ሞል ነው ያለን። ይሄ 1 ሞል ነው። ሞልስ ኦፍ ጋዝ ኦን ዘ ፕሮዳክት ሳይድ 3 ነው። ናው አሁን ቼንጅ ኢን ኤን ምንድን ነው? ሌስ ዛን ዜሮ ነው ግሬተር ዛን ዜሮ ነው የሚለውን ስናይ ቼንጅ ኢን ኤን አሁን ፕሮዳክት ሲቀነስ ሪአክታንት ነው። ፕሮዳክቱ ስንት ነው? 3 ነው። ሲቀነስ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ነው? 2 ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ኤን አሁን ምንድን ነው? ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። ከዜሮ የበለጠ ነው። ሶ ኢፌክትስ ኦፍ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ኢንክሪዝ ስናደርግ ኢፌክቱ ምንድን ነው ስንል አሁን ፕሬዠር በምንጨምርበት ሰዓት ትልቅ ሞል ካለው ወደ ትንሽ ሞል ወዳለው ነው ብለናል አይደለ? ሽፍት የሚያደርገው ሶ the equilibrium will shift to the left ምክንያቱም towards the reactant because there are what? more moles of gas on the product side. product sideአችን ላይ ያለው ጋዝ ምንድነው? ብዙ ነው። so when we increase pressure the equilibrium shifts towards from what? number of moles of gases to low number of moles of gases. okay so ኮንክሉዥናችን ምንድነው የሚሆነው? በዚህ ሰዓት ኢኩሊብረሙ ሽፍት የሚያደርገው ከኬት ነው? towards ወደ reactant side ነው ማለት decreasing the amount of product. okay decreasing what? the amount of products hydrogen and sulfur ማለት ነው። ይሄ ነው ኮንክሉዥናችን። now let's come to C. ወደ C ስንመጣ so C እንግዲህ ካርበን ጋዝ in the form of gas and sulfur in the form of what? gas እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል? ካርበን ዳይ ሰልፋይድ ነው ጋዝ ነው። now አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? moles of gas on the reactant side and moles of gas on the product side. moles of gas on the reactant side ስንል ስንት ነው የሚሆነው? 2 ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ሞል ኦፍ ካርበን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካርበን 1 ሞል ነው ያለን፣ እዚህ ጋር ሰልፈር 1 ሞል ነው ያለን። ቶታሊ ስንት አለ ማለት ነው? 2 ሞል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሌላው ሞልስ ኦፍ ፕሮዳክታችን ላይ ያለው ስንት ነው? 1 ሞል ነው። ሶ እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን ስናይ ምንድነው የፕሮዳክቱ ሲቀነስ ሪአክታንቱ ማለት ነው። ኦኬ ቼንጅ ኢን ምንድነው የሚሆነው? ቼንጅ ኢን ሌስ ዛን ዜሮ ነው ግሬተር ዛን ዜሮ ነው ወይስ ኢዝ ኢኳል ቱ የሚለውን ቼንጅ ኢን ኢዝ ኢኳል ቱ እንግዲህ ፕሮዳክቱ ስንት ነው? 1 ነው። 1 ማይነስ 2 ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድነው? ኔጌቲቭ 1 ነው። ሶ ቼንጅ ኢን ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር ሌስ ዛን ዜሮ ነው። ኦኬ ቼንጅ ኢን ከምንድነው? ከዜሮ ያነሰ ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየሙ ሽፍት የሚያደርገው ወይም ኢፌክትስ ኦፍ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር የፕሬዠር መጨመር ኢፌክቱ ምንድነው? ኢኩሊብሪየሙ ሽፍት የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደ ራይት ነው ወይስ ወደ ሌፍት ነው የሚለውን ስናይ the equilibrium will shift to what? the right. okay ኢኩሊብሪየማችን ሽፍት የሚያደርገው ወዴት ነው? ወደ ራይት ነው። ያ ማለት towards what? ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ወደ ፕሮዳክታችን ነው። ለምንድን ነው ካልን ብዙ ሞል ያለው የት ነው? ሪአክታንት ነው። because there are what? fewer moles of gas on the product side. product side ላይ ያለው moles of gas ምንድነው? ትንሽ ነው። ስለዚህ ማለት ብዙ ሞል ያለው የት ነው ስንል ሪአክታንት ሳይድ ነው። ሶ ምን ጊዜም ፕሬዠር ኢንክሪዝ ስናደርግ ብዙ ሞል ካለው ወደ ትንሽ ሞል ወዳለው ነው የሚሄደው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት
ሪያክታንት ሳይድ ላይ 2 ሞል አለ እዚህ ጋር ይሄና ይሄን ደምረን ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ያለው ደግሞ 1 ነው ስለዚህ ኢኩሊብሪየማችን shift የሚያደርገው towards ፕሮዳክት ሳይድ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኮንክሉዥኑ ምን ይመስላል ስንል increasing the amount of product increasing the amount of product ማለት ነው ወይንም amount of product ይጨምራልና ካርበን ዳይሰልፋይድ ምን ይሆናል ይጨምራል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ባጭሩ መመልከት ያለብን ያየነው ምንድነው ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬሸር ነው አይተናል እዚህ ላይ ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬሸር ነው ኤክሰርሳይዝ 5.12 ላይ ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ 5.11 ላይ ያየነው ደግሞ ኮንሰንትሬሽኑ ነው ኮንሰንትሬሽኑ ነው ኦኬ ኮንሰንትሬሽኑ ሲጨምር ኦኬ ፕሮዳክቱ ምን ይሆናል የሪአክታንቱን ኮንሰንትሬሽን የሚጨምር ከሆነ ኢኩሊብሪየም shift የሚያደርገው ወደ ፕሮዳክት ሳይድ እንደሆነ ኦኬ የፕሮዳክት ሳይድ እንደሆነ ወደ ፕሮዳክት ሳይድ ኢኩሊብሪየም shift ሲያደርግ ሪአክታንት ላይ ያለው እንትኑ ይቀንሳል ፕሮዳክቱ ላይ ያለው ምንድነው ፕሮዳክቱ ሞር ፕሮዳክት ፎርም ይሆናል የሚለውና ያየን ማለት ነው ሌላው ስለ ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬሸር ያየነው ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 5.12 ላይ ነው ኤክሰርሳይዝ 5.12 ላይ ስለምንድነው ያየነው ስለ ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬሸር ኢፌክትስ ኦፍ ፕሬሸር ስናወራ ደግሞ ስለምንድነው የምናወራው ስለ ጋሼስ ነው ስለ ጋሼስ ኦኬ ሞልስ ኦፍ ስለ ጋዝ ነው ማለት ነው ሶ በኢፌክትስ ኦፍ ፕሬሸር ጋር ስናይ ምንድነው ያየነው ምን ጊዜም ፕሬሸር ስንጨምር ፕሬሸር ጨመርን ማለት ቮሊዩም ቀነስን ማለት ነው ስለዚህ ፕሬሸር ስንጨምር ኢኩሊብሪየም shift የሚያደርገው ብዙ ሞል ካለው ወደ ትንሽ ሞል ወዳለው ጋዝ ነው shift የሚያደርገው ያ ማለት ፕሬሸር ጨመርን ማለት ቮሊዩም ቀነስን ማለት ነው ፕሬሸር ስንቀንስ ደግሞ ኦኬ በተቃራኒው ፕሬሸር ስንቀንስ ወይም ደግሞ ቮሊዩም ስንጨምር ኢኩሊብሪየም shift የሚያደርገው ከትንሽ ወዳለው ወዴት ነው ትልቅ ወዳለው ሞል ነው ማለት ነው so this is all about exercise 5.11 and exercise 5.12 ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬው በዚህ እናበቃለን እንደተለመደው ሼር ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለሌሎች ተማሪዎች እንዲደርስ ማለት ነው እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ወይም በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ